ظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت نے ہر طرف سے محاذ اپنے خلاف کھول لیا ہے. بلوچستان اور سندھ میں پہلے ہی مظاہرے ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ اب گنڈا پور صاحب نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر NFC کا اجلاس نہیں بلایا گیا تو میں پھر سے نکلوں گا. آپ کو نہیں لگتا بلا لینا چاہیے یہ اجلاس تاکہ پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات دور ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ NFC کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، سارے صوبوں میں ایک مشترکہ طور پہ یہ طے شدہ ہے، اور سارے صوبوں کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور بجٹ کے وقت ہمیں مختلف صوبوں کو ایلوکیٹ بھی کرنا ہے فنڈز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد ہوگا اس کا اجلاس، اس میں کوئی ایسی اختلاف والی بات ہونی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. اچھا کیسر صاحب، کل نہروں کے معاملے پر بلاول صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں حکومت کے مخالف سمت پہ کھڑے ہیں اور تحریک بھی چلانے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بات نون لیگ مانے گی یا پھر یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں مؤخر فی الوقت کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے مل کے یہ حکومت بنائی ہوئی ہے. ہماری دونوں کی اکٹھا ہونا حکومت کی فارمیشن کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر تو ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں. اور یہ پہلے کیونکہ بات ہوئی اور صدر زرداری صاحب بھی اس میں ان سے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، تو دوبارہ اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو اس کو مل بیٹھ کے ہم حل کر لیں گے. کیونکہ ہمارا تو کافی دنوں سے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت، پہلے بھی مشترکہ حکومت تھی، اس میں الائی حکومت تھی، اب وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ پیپل پارٹی کا مفاد جو ہے پنجاب میں بھی ہے اور سندھ میں بھی ہے. بات تو یہ ہے کہ جو پانی کی ہو رہا ہے وہ چناب، دریائے چناب سے مینلی نہریں نکالنے کا وہ منصوبہ ہے، اور اس پہ ڈسکس بھی ہو چکا ہے. لیکن اگر کہیں کوئی اختلاف ہی ہے، کیونکہ پنجاب اپنے حصے کا ہی پانی لے گا نا، جو آلریڈی طے شدہ پانی کا شیئر ہے پنجاب کا اور سندھ کا، وہ تو اس میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں. اب ایک اگر بلا کسی جواز کے کوئی اختلاف بنایا جا رہا ہے تو اس کا مجھے نہیں پتا، اس کا بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. لیکن اپنے اپنے حصے تو پہلے ہر صوبے کے مقرر ہیں کہ کس صوبے کو کتنا پانی لینا ہے. وہ اپنے حصے کا اگر پانی کہیں دیتے ہیں اور نعریں اس سے نکلتی ہیں تو کیونکہ یہ تو میئرمنٹ ہے پورے، اور بڑے عرصے سے CCI کا میں یہ طے ہوتا ہے، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. زرداری صاحب صدر ہیں اس حکومت کے، وہ آئینی پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ خود بلیو کرتے ہیں بات چیت پہ اور نیگوسیشن پہ، اور معاملات کو گفت و شنید سے سارٹ آؤٹ ہوگا. اور میں نہیں محسوس کرتا کہ اس پہ اتنی کوئی لمبی چوڑی اختلاف رائے ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر تو حکومت، دیکھو دونوں پارٹیوں نے مل کے رہنا ہے، اور اپنے اپنے عہدے ہیں، ان کے پاس آئینی عہدے ہیں، ہمارے پاس حکومتی عہدے ہیں. تو دونوں پارٹیوں کے مفاد میں ہے کہ مل بیٹھ کے معاملات کو حل کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بڑے اچھے طریقے سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے. اور کیونکہ سندھ میں بھی ان کے اوپر عوامی پریشر ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پوائنٹ آف ویو کو بیٹھ کے سمجھنا چاہیے. کیونکہ سب سے امپارٹنٹ تو جو اسٹیٹ ہے وہ امپارٹنٹ ہے نا، جو مملکت ہے وہ امپارٹنٹ ہے. وہ مل جل کے ایسا کوئی لائے عمل نکلے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو، اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ. جی اچھا سر، دوسری بات بالکل اچھی بات ہے، مشاورت ہونی چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو شکوہ یہی کرتی ہے کہ بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، مشاورت ہی نہیں ہوتی. سر، اختر مینگل صاحب سے بھی کیا مذاکرات کے لیے کوئی پیش رفت حکومت کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے تو کہا ہے کہ اگر اختر مینگل صاحب بزد رہے تو دیگر آپشنز موجود ہیں، بلوچ سرداروں کی بھی اپنی اپنی مانگیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان سے بات چیت ضروری ہے، یا پھر ہر مسئلے کا زور ڈنڈا ہی ہے؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہے ہر مسئلے کا حل گفت و شنید سے نکالتے ہیں. ڈنڈے سے کبھی کوئی مسئلہ دنیا میں حل نہیں ہوا. سیکنڈ ورلڈ وار میں کروڑوں بندے مر گئے نا، قتل ہو گئے، تب کیا مسئلے حل ہو گئے؟ بیٹھنا پڑا نا، ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا. یہ جنگوں سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ہاں، اپنے اپنے سٹینڈ ہوتا ہے، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس کے زور دینے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. اختر مینگل صاحب خود صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ابھی مل کے وہ اسمبلی میں تھے. ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس پہ بالکل بیٹھنا چاہیے. وہ تو جمہوری آدمی ہیں، ان کی پارٹی ہے، بیٹھ کے. اور لیکن ان کو ضد نہیں کرنی چاہیے نا کہ وہ جو ان لوگوں جو انوالو ہیں یہ ٹرین کے حملے میں،
उन लोगों की अगर डेड बॉडीज हैं तो वो डेड बॉडीज का तो हुकूमत का काम है ना, उसको वो आइडेंटिफाई करे कि कौन लोग हैं, उनकी सरकोबी होनी चाहिए, उनके करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। और जो भी उसमें इन्वॉल्व है, BLA ने खुद कहा है कि वो उनके है इसमें, तो अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल की है तो फिर उनकी सपोर्ट तो कोई भी नहीं कर सकता ना। वो तो मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ममलिकत के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़ बातचीत, तो ये हमले हो रहे हैं, तो वो हमला तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई हुकूमत भी। तो कैसर साहब, PTI एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत कर रही है, इंगेज्ड है उनके साथ, और ये बात कंफर्म भी कर रहे हैं PTI के कुछ रहनुमा। तो आपको नहीं लगता कि अगर एस्टैब्लिशमेंट से PTI की कोई सेटिंग हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो हुकूमत के लिए खासी मुश्किल है? क्या सोचती है हुकूमत इस बारे में, क्योंकि हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात ना हुए PTI के? देखिए, हुकूमत का तो बड़ा क्लियर है, इसमें स्टांस क्लियर है। हम तो पहले दिन से उनको मुज़ाकरात की दावत देते रहे, आज से नहीं, जब हम अपोजिशन में थे और वो हुकूमत में थे। हालांकि हुकूमत इनिशिएटिव लेती है ना, हमने तो उस वक़्त भी, हमने भी और पीपल पार्टी ने भी इनको चार्टर ऑफ इकानमी के लिए दावत दी कि मिल के बैठ के मुल्क के जो मईशत के मामलात हैं उनको सुलझाएं। आज भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कोई सब पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये समझता हूँ और हमारी पार्टी ये समझती है कि पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में ज़्यादा डायलॉग नतीजा खेज हो सकते हैं। अगर हर पार्टी जाके इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेगी, इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत अहम है मुल्क का, उनका भी इंतहाई अहम रोल होता है, लेकिन सियासी मामला सियासी पार्टियों ने करने, इवेंचुअली हमने बैठ के करने। अगर सियासतदान हर कोई इंडिविजुअल पार्टी उनके पास जाके बातचीत करती रहेगी तो कभी इस मामलात का हल नहीं निकल सकता। वो ज़रूर फैसिलिटेट करे, इस्टेब्लिशमेंट तो इनकरेज करे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि बैठ के मामलात को सियासी तरीके से हल करें। और मैं समझता हूँ मौका आ गया, उनको समझ आ गई है PTI को, उन्होंने करके एहतजाज करके देख लिया। और वो बजाय कि वो असम्बली में डिस्कस करें, उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को वहाँ भी डिबेट करें और वहाँ लोगों के मसाइल को उठाएं, वो तो सिर्फ यही रट लगा रहे हैं कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। हमें तो देखिए ना, कोई इस्टेब्लिशमेंट को कोई उसका रोल है मुल्क में, बहुत ज़्यादा अहमियत है उनकी, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, हम भी इस्टेब्लिशमेंट से करीब हैं और बातचीत करते रहते हैं। और अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं तो हमें इसमें क्या एतराज़ हो सकता है? तो कैसे वो तो सब जिस उन्हीं तरह बातों पे होगी ना, जो इस्टेब्लिशमेंट की जो फील्ड है उसी बातों पे डिस्कस होगा ना। जी। लेकिन दूसरी जानिब वफाक और सिक्योरिटी एजेंसीज जो फैसले करती हैं सिक्योरिटी को लेकर, उस पर KP जो है वो आपके साथ स्टैंड नहीं करता। जिस तरह अफगान पनाह गुज़ीनों का मामला है, वो कहते हैं कि हम अपने सूबे से किसी को नहीं निकालेंगे क्योंकि ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। हालांकि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में से जहाँ जहाँ अफगान कार्ड होल्डर्स वाले लोग हैं उन्हें निकाला जा रहा है, कानूनी तौर पे उन्हें भेजा जा रहा है, लेकिन KP इस पे अमल नहीं कर पा रहा। तो फिर जब आपके फैसलों पे KP अमल दरामद नहीं करता तो फिर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, KP को ये तो अफगान पनाह गुज़ीर आए सबसे बड़ी तादाद में, और हम उनको तो हमारा एहसानमंद अफ़गानिस्तान को होना है कि हमने उनको उस मुश्किल वक्त में लाखों मिलियंस की तादाद में उनको पनाह दी। अब जब उनके यहाँ अपने मुल्क में उनकी हुकूमत बन चुकी है और वो अपने मुल्क में उनको हर सूरत में खुद वॉलंटियरली लौटना है, अगर नहीं है तो वो तो उसमें तो कौन एतराज़ कर सकता है? दुनिया के किसी मुल्क में भी जब उनके अपने मुल्क में हुकूमत बन जाए और वहाँ पे मामलात दुरुस्त हो जाए या उनके मुताबिक उनकी अपनी जो हुकूमत है, जो भी वहाँ पे पावर में आए हैं लोग, तो वो अपने मुल्क में वापस जाए। इसमें तो कोई बात अगर KP के इसमें कोई करता है तो वो उनकी बात तो नहीं मानी जाएगी ना। ये इसमें तो एक हार्ड स्टैंड लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि वो बशिंदे हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं। बजाय अफ़गानिस्तान को तो हमारा मशकूर होना चाहिए और एहसानमंद होना चाहिए कि हमने उन लोगों को बहुत ज़्यादा मौका दिया जबकि उनके यहाँ जंग हो रही थी। अब उनके यहाँ अमन हो गया है और उनके अपने मुल्क में एक हुकूमत बन गई है, तो उनको वापस जाना है। इसमें अगर KP की हुकूमत कुछ कहेगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ना वो मानी जाएगी।